कैसे हो आप सब दोस्तों। आई नो काफी लंबा टाइम हो गया है। हम लोग बेबाक बातचीत शो में हमारा लेटेस्ट एपिसोड में आप सबके सामने लेकर तैयार हूँ। यस दोस्तों, अभी इंडिया से बहुत सारे मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो मेरे साथ में आज इंडिया से ही बहुत प्यारी हमारी दोस्त है महुआ जी, जो हमारे साथ में अपनी प्यारी सी स्टोरी शेयर करने वाले हैं। तो यस, महुआ को सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं हमारे शो में। तो वेलकम टू द शो। कैसे हो महुआ जी आप? अच्छे हो? क्या बात है दोस्तों, अच्छे बेचारे ऐसे ही कह रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मत ही पूछो। अभी हालत आप देख ही पा रहे होगे हमारी बहुत ज्यादा गर्मी। तो पा रहे, आपको गर्मी नहीं लगी? थोड़ी बहुत लगी। हाँ, वो बेचारे क्या ही बोलेंगे कि दीपा तुमने बुला लिया, मैं क्या कहूँ, मुझे चल चल के आना पड़ा। सो सॉरी। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग हर बार किसी न किसी गेस्ट को लेकर आते हैं जो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इसी जगह पे बहुत खास ये पॉडकास्ट इसलिए हो जाता है दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो स्पेशल चाइल्ड को लेकर ना बहुत दिक्कत में आते हैं। उनको कितनी सारी परेशानियों से वो लोग जूझते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें उनको आती हैं। तो उन सब पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज, उन सब के लिए कुछ ऐसी हेल्प जो महुआ अपने स्टोरी के थ्रू शेयर करेंगे। तो यस, महुआ जी से उनकी स्टोरी पूछते हैं। महुआ जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि थैंक यू सो मच जो आप शो में आए। आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। दोस्तों, एक्चुअली वो बंगाली है, बट फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया थोड़ी सी हिंदी बोल देने के लिए। हालांकि मैं खुद पहली बार उनकी हिंदी सुन रही थी। इतने क्यूट हिंदी बोल रहे हैं वो भी। आपकी हिंदी बहुत प्यारी है। स्माइल भी बहुत अच्छी है एक्चुअली। तो महुआ जी, आप कहाँ से हो बेसिकली? हम कोलकाता से हैं। नॉर्थ कोलकाता से हो? ओके, नॉर्थ कोलकाता से है ये। तो भाई यहीं की लड़की हो, यहीं पे मतलब पूरी मस्ती वस्ती सब यहीं पे? हाँ, मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ यहीं पे क्या? ओके, तो आई थिंक शादी के बाद भी अब यहीं पे ही हो? हाँ, शादी के बाद साउथ कोलकाता में चला है। ओके, तो कौन सा ज्यादा अच्छा था, नॉर्थ कोलकाता की साउथ कोलकाता? नॉर्थ कोलकाता। आई शाबाश। क्यों? अपना घर तो हमेशा ही प्यारा लगता है। अब जैसे मैं सिलीगुड़ी को ऑफकोर्स कहीं भी पहुंचा तो सिलीगुड़ी के लिए जो प्यार है वो है ना, होता ही है ना, अलग ही होता है अपने घर के लिए। ओके, तो यस, बहुत सारी सब चीजें। तो महुआ जी, चलिए मैं आपसे शुरू करती हूँ। आप अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। कैसे आपको पता चला कि स्पेशल चाइल्ड वाले इस चीज में आप आ गए हो? अगर आप थोड़ा, वो जब हुआ था वो रोया नहीं था, फिर हम लोगों को पता, मैंने वैसे दोस्तों इनको थोड़ा बंगाली थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, बिकॉज वो बंगाली में बोलना बेटर रहेगा। बाद में मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। तो महुआ, তুমি বাংলা তুমি শেয়ার করতে পারো, মানে কোন সময় তোমার এটা জানা গেল কি মানে স্পেশাল? আমরা যখন 1-2 মাস বয়স, ওর বাবার এক বন্ধু, সে সিপি আইএসসিতে চাকরি করে। আচ্ছা আচ্ছা। সে তখন ডাইরেক্ট বলতে পারছিল না যে সিপির বাচ্চা। তখন সে আমাদের ডাক্তারদের কাছে, বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে পাঠাচ্ছিল। আচ্ছা, তখন আমাদের এই কথাগুলো বলেন। তখন জয়ন্তী চক্রবর্তী, তখন উনি আমাদের বললেন যে ও সিপির, ওকে আইএসসিপিতে নিয়ে যেতে হবে। তখনই আমরা জানতে পারলাম যে যে বয়সে বাচ্চা বসে ও বুঝতে পারেনি, বা ধরুন যে কোনো কাজ নর্মাল বাচ্চারা যে যারা করতে পারতো না, সেটা করতে পারতো না। আচ্ছা, অনেকটা লেটে সেটা করতো। আচ্ছা, অনেক লেটে করতো। সেই জায়গায় ও যত মানে ওর যতটা ইসে ফিজিক্যালি, মেন্টালি ও অ্যাক্টিভ, মানে ওটা নর্মাল বাচ্চার থেকেও মেন্টালি বেশি। যেহেতু ফিজিক্যালি প্রবলেমের জন্য অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো মোটামুটি ধরা পড়লো মানে বাচ্চার বয়স 2-3 মাসই হবে, ওরকম 3 মাস করে। আচ্ছা, এর বেশি হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মানে এমনি নর্মাল ডেলিভারি ছিল এটা? সিজার ছিল। কলকাতায় তো নর্মাল ডেলিভারি খুব রেয়ারই হয়, সিজার ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। তো মানে মানে যে আপনার যে প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড মধ্যে কিছু এরকম না প্রবলেম ছিল, সব নর্মাল ছিল? আর তখন এত মেডিকেল উন্নত ছিল না। এখন যেমনি প্রেগন্যান্সিতেই জানা যায় অটিস্টিক কিনা এসে, আজ থেকে 18-19 বছর আগে এসব জানা যেত না। তাও তো আছে। মানে অটিজমটা যেমনি মানে প্রেগন্যান্সির সময়ই জানা যায়। আচ্ছা, সিপি কিন্তু প্রেগন্যান্সিতে হয় না। ওই যে হওয়ার পর একটা কনভালশন হয়, আচ্ছা, কনভালশনের ফলে সিপির বাচ্চাদের ওই অক্সিজেনটা ব্রেনে যায় না, ওই নার্ভটাকে ইসে করে দেয়, অক্সিজেন করে দেয়। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যার ফলে সিপি হয়ে যায়। ও ওকে, মানে
এটা আমরা आगे जानते पारबो ना ना, ना। अच्छा डिलीवरी पड़े थोड़े से इमोशनल हो गए दोस्तों, आप समझ सकते हो क्योंकि एक ऐसा मतलब दिल को बहुत ही ज़्यादा टच करती है सब चीज़ें, क्योंकि हम नॉर्मल बच्चों को पालने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो अब स्पेशल बच्चों के साथ तो और भी कितनी सारी प्रॉब्लम आती होंगी। तो महुआ তুমি মানে কি হিসাবে তুমি প্রবলেম ফেস করলা মানে বাচ্চার সাথে কি কি মানে তোমার অসুবিধা হলো? যেখানেই যেতাম সেখানেই নেগেটিভ কথাবার্তা, মানে নোংরা বলতো? হ্যাঁ। আচ্ছা মানে আমার নিজের দিক দিয়ে আমি খুব আই আন্ডারস্ট্যান্ড। কিন্তু আমি একটা জিনিস বলবো, ও যে স্ট্রং মাম্মি আছে আমি ওকে দেখেছি, অনেক পাশে থেকে দেখেছি, যেই স্ট্রং আছে ও বাচ্চাকে আমি দেখেছি, বাচ্চাটা সেই স্ট্রং আছে, অনেক মানে কিছু করে, আর সেটা আমি অবাক হয়ে যাই অনেকবারই কি মানে কি করে করছে ও, কিন্তু ও তো জানে না, ও তো বাচ্চা মানুষ, কিন্তু কে করেলো এই ভদ্র মহিলা, এই স্ট্রং উইমেন, ওকে অনেক কিছু, সি ইজ ভেরি পাওয়ারফুল ভেরি পাওয়ারফুল। ও নিজেকে বুঝতে পারতেছে না কি ও কত বড় কাজ করেছে, কত স্ট্রং আছে, আজকেও কিন্তু তা দাঁড়িয়ে আছে। আমি যে ওনাকে বললাম আগে, আমি একটু ভাবছিলাম কি জানি কি করে বলবো ওনাকে সামনের দিক থেকে, কিন্তু ওনাকে বললাম হ্যাঁ দীপা নিশ্চয়ই, কেন না নিশ্চয়ই, কিন্তু একটু একটু মানে স্টোরি একটু শেয়ার করতে একটু ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি বাবা তুমি খুব স্ট্রং, না উই আর রিয়েলি প্রাউড অফ ইউ, তুমি একদমই এটা ভাবো না। আর যারা যেটা করছে বা যেটা ওনাদের কর্মা থাক, তুমি তোমার জায়গায় অনেক স্ট্রং আছো, নর্মাল প্যারেন্টস থেকেও বেশি তোমরা এফর্ট দিচ্ছ, তো সেটা ছোট না, খুব বড় জিনিস আছে। নর্মাল বাচ্চারা তো সবকিছু হয়ে আসে, আমাদের নিজেদের তৈরি করতে হয়। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই অনেকের লোকেদের কাছ থেকে আমরা খুব পজিটিভ কথাবার্তাও পাই, যেটা শুনতে খুব ভালো লাগে। তখন নিজের মনটাও খুব আমাদের এনার্জিটাও অনেকটাই বেড়ে যায়। এরকম রকম হয়। আবার নেগেটিভ কথাবার্তার লোক ওটা বেশি পাওয়া যায়, হ্যাঁ পজিটিভ লোক খুব কমই পাওয়া যায়, কম পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু আমার মধ্যে নিজের মধ্যে একটু পজিটিভিটি বেশি বলে আমি নেগেটিভ জিনিসটাকে পিছনে করে দাও, পিছনে ফেলে আমি এগিয়ে যাই, যা হবে দেখা যাবে। হ্যাঁ দেখা যাবে, আমার কাজ আমি করে যাই। নিশ্চয়ই মানে লাইক পাবো আমার জানার দরকার নেই, আমি নিজের কাজটুকু সেরে তারপরে যা পেলাম পেলাম, না পেলাম না পেলাম। ভালো, এটা ভগবত গীতাতেও লেখা আছে, তুমি শুধু না নিজের কর্মাটা করো, তুমি ফলের চিন্তা করো না, তো সেটা কোনোদিন ওটা ভাবো নাই। দেখো কত স্ট্রং ভেবে না, মানে আমরা তো কত ছোট মোটো অল্প জিনিস নিয়ে আমরা অত এরকম হয়ে যায় না কি করবো এটা, কিন্তু ও তো এখন সেই দাঁড়িয়ে আছে, কত স্ট্রং উনি মহিলা আছে। তো আমি তো দেখেছি বাচ্চাকে, বাচ্চা মানে সেই স্ট্রং, অনেক কিছু পারে, আমি তো অনেকবার অবাক হয়ে যাই, এই যোগাসনটা করতে পারবে, পট করে নে, এটা জানো বেটা তুমি, এটা জানো, সব করে নে, সব কিছু মানে ওম চ্যান্টিং থেকে শুরু করা, গান টান। আমি ওকে মাকে জিজ্ঞেস করছি ও বাচ্চা গান টানও করবে, হ্যাঁ ওকে গানের প্র্যাকটিস দিয়েছি, ওকে এটা প্র্যাকটিস দিয়েছি, এটা প্র্যাকটিস দিয়েছি, মানে আমরা নর্মাল দিয়ে আমরা করি না, সেটা ও তো ভেবেছে, ওরা অনেক কিছু করেছে, মানে সুপার। তো কোথা থেকে এইসব আইডিয়াগুলো তুমি পেলা কি এই ক্লাসে দেই বা এটা করি ওটা করি, মানে কোথায় থেকে সব? সেটা তো 5 জনের সাথে কথা বলে, ধরো আমাদের মতো অনেক মা আছে, কিন্তু সবসময় সবকিছুতে তো দেওয়া সম্ভব হয় না, তো দেওয়া সম্ভব হয় না। তো আমার স্পিচের জন্য আমি ওকে গানে দিতাম, যে ওর স্পিচটা যাতে পরিষ্কার হয়। আচ্ছা, স্পিচটা পরিষ্কার ছিল না বলে আমি বলতাম গানে দিলে, কারণ স্পিচে অনেক এফেক্ট করতে হচ্ছে আমাকে, সেখানে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, গানে দিই সেটাই আমার অনেক সুবিধা হবে। আমিও ওকে একটু শেখাতে পারবো, ওর টিচার এসে যা শিখিয়ে গেল একটু পেলো, কেন ওটা আমিও জানি। নিশ্চয়ই, সেই হিসাবে আমি ওকে গানটাই দিলাম। বাবা দেখেছো, মানে কত বুদ্ধি লাগাতে হয়, কত কিছু জানতে হয়, তো তার মধ্যে মানে ইমপ্রুভমেন্ট দেখেছো? হ্যাঁ আমি ইমপ্রুভমেন্ট দেখেছি, ও মানে অনেক সাহায্য, ও অনেক সাহায্য করে আমাকে। হ্যাঁ, ও যদি সাহায্য না করতো আমি এত দূর আসতে পারতাম না। ওকে আজকে আমি ভোট দেওয়ার চেনা হয়েছে, সত্যি ও ক্লাস 10 পাস করেছে না? দেখো ক্লাস 10 পাস করেছে, ও কত ভালো নাম্বার নিয়ে এসেছে, ও কত পার্সেন্টেজ আসলো? যাই হোক, কিন্তু দেখো মানে তাও বোর্ড ক্লিয়ার করলো, আর সেটা মানে অনেক অ্যাক্টিভিটিস তো পার্টিসিপেট করে না, গেমস গুলা ওইসব, তার মধ্যে 2-3টা ট্রফিটাও নিয়ে এসছে, আমি দেখেছি। তোমার খুব অ্যাক্টিভ মেয়ে, মাম্মা যে অত অ্যাক্টিভ আছে, বাবা বাচ্চা কেন হবে না, দেখো তো সেই পজিটিভ। ওকে, হ্যাঁ কিন্তু আমি যে সময় যাই একটু জান করবেন, হ্যাঁ আমি লেজি ভাবে বসে আছি, লেজি, কিন্তু লেজি বলবে, কিন্তু লেজি মহিলা না বাবা, কত কাজ করে, ওর মাথাটা সবসময় চলতে থাকে, এটা ওটা ওটা, ও বাবা কি কি করে, মানে আমি তো বেশি বলছে, আমি সত্যি বলছি, কিন্তু
আমাকে একটু বেশি ভালোবাসে, তাই জন্য আমার জন্য বেশি বলছে। না না সত্যি আমি দেখেছি এটা না। আর আর একটা জিনিস বলবো, আচ্ছা আগে মানে একটু এনার যে স্টোরি আছে সেটা একটু শুনে নিই। তো মানে এটা তো চলো জানা গেল, চলো একটু স্পিচ থেরাপিটা দিলে ভালো হবে, আর এই সব মানে অ্যাক্টিভিটিসে দিলে ভালো হবে। আর মানে কি মানে ওকে আমি আইআইসিপি তে নিয়ে যেতাম, যেটা ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পালসি, যেটা ওদের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সেখানে আমি ওকে ওখানে স্কুলিংও করিয়েছি। আচ্ছা। কিন্তু আমাদের এখান থেকে ওখানে যেতে আমার 3টে গাড়ি চেঞ্জ করে নিয়ে যেতে হতো। এবার কোলে কোলে ওকে আমি তাও 2 বছর টেনেছি, তারপরে আর পারলাম না। আচ্ছা। তখন আমি বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে দিয়ে দিলাম, এবং আমি তখন সরকারি স্কুলেও দিলাম। আচ্ছা। ও আমি আমাদের যে সরকারি স্কুল তাতেও দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ। ওখানেও ও যেত সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন। এবং আরগুলো স্পেশাল স্কুলে, যেহেতু স্পেশাল স্কুলে থেরাপি গুলো হয়, সরকারি স্কুলে তো থেরাপি গুলো না, ওটা হয় না, ওটা নরমাল যেটা আছে বাচ্চাদের সাথে পেশা কথা বলা, সেগুলো নিজে আয়ত্তে করে নিতে পারলো। এই জন্য আমি দুটোকেই অল্টার করে ওকে সুইমিং শেখালাম। সুইমিং? কি বলছো? কোনো অ্যাক্টিভিটিস তুমি ছেড়েছো? দেখছো মানে দেখেছো? দোস্ত দেখ রে আমাদের কোন সে চीज छोड़ी इन्होंने। ও মাই গড, সম্ভব হয়েছে আমি করেছি, মানে ও যতদিন ছোট ছিল বলে বলে ক্যারি করে যতদিন পেরেছি আমি করেছি। একটু বড় হয়ে গেছে পরে একটু অটোমেটিক্যালি সবকিছু একটু সেটা একটু স্লো হয়ে গেছে। তাও তো, কিন্তু তাও ঠিক আছে, মানে অনেক কিছু করেছো বাচ্চা, মানে সত্যি মানে কত মানে কত সংস্কারী, কত মানে তুমি যে দেখা করবে তুমি বুঝতে পারবে একদম। মানে প্রথম দিন যে মানে ওনার সাথে দেখা হলো, আমি তো ভাবলাম কি, আমি জানি না পায়ে কেন আছে তা বুঝতে পারলাম। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, মামা কি মানে এটা তোমাকে প্রণাম করছি। আমরা আরে বাপরে, আমাকে মানে মানে ভিতরে থেকে মানে এরকম টাচ করে গেল ওই জিনিসটা। ওই ছোট বাচ্চা মানে কিভাবে ও তৈরি করেছে ওটাকে, দেখো তুমি বুঝতে পারছো জিনিসটা, মানে কত বাচ্চা আমাকে এরকম প্রণাম দিচ্ছে। মানে সেই জিনিসটা না আমি বাড়িতে এসে সবাইকে বললাম না, জানো আমি গেলাম ওইখানে, আর বাচ্চা যেরকম আমাকে প্রণাম জানালো, আমি ভাবলাম আমি কত বড় জায়গায় আছি। দ্যাটস সো সো মানে বিউটিফুলি তুমি ওকে তৈরি করেছো, জানো সেটা খুব সুন্দর। কিন্তু না সেটা আছে। আর তাছাড়া বহু চলো যারা নেগেটিভ বলেছে, কিন্তু তারপরে যে তোমার এফর্টস দেখে আর দাদার যেটার কাজ দেখে মানে যে তোমরা করছো, তারপরে লোকরা কিন্তু আসছে, তারপরে সবাই সাপোর্ট করছে। হ্যাঁ, কিন্তু কিছু লোক আছে সাপোর্ট করছে, কিছু লোক আছে সহানুভূতি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, বেচারা এটা হয়ে গেছে রে বেচারা, এরকম করে। হ্যাঁ, মানে বেচারা কি করে ডিল করলা তাহলে ওনাদেরকে? ওনাদের মতো ওরা বলছে আমি শুনছি, ওনাদের কাজ ওরা করছে, আমার কাজ আমি করছি। স্মার্ট মুভ। হ্যাঁ, মানে এগুলো করছি, ঠিক আছে তুমি বলো হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে, ও বলছে হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে, মানে করবো আমার নিজের মনে। বা শুনে নিয়ে আমি কারো কথা শুনতে রাজি নই, মেয়ের সম্বন্ধে যা বলুক আমি শুনে যাবো, ঠিক আছে। কিন্তু আমার যদি মনে হয় না এটা ঠিক না, তো আমি করবো। দেখেছো বলছে স্ট্রং নাই, কি স্ট্রং আছে, মানে এইরকম এরকম ডিল করে নেগেটিভিটির সাথে। বা খুব ভালো তো। ওকে, তো সেই দিকে মানে আমি দেখেছি মানে পাড়ার লোকরা অনেকরা মানে খুব কিন্তু সাপোর্ট করে। আমার পাড়ার লোকেরা খুবই ভালো, খুব সাপোর্ট করে। আমার পাড়া প্রতিবেশী খুবই ভালো, মানে এরকম পাওয়াটা খুব লাকের ব্যাপার। হ্যাঁ, খুব মানে আমি আত্মীয় স্বজনের থেকে আমি আমার পাড়া প্রতিবেশীর সাপোর্ট বেশি পাই। আচ্ছা, ওকে, এটা সত্যি আমিও দেখেছি। মানে অনেকটাই মানে অনেকবার যে আমি যাই, তো মানে বাড়িতে যদি কেউ আসে, মানে বাচ্চা যদি পাস করেছে তার লোক মিষ্টি নিয়ে আসছে, দাদু কাকু কি জানি কে আসছে, সবাই আসে বাচ্চাকে মানে মোটিভেট করছে, হ্যাঁ বেটা তুই ভালো পাস করেছিস এটা। তো সেই সব জিনিস, সেই সব জায়গা খুব দরকার আছে ও বাচ্চাদের, মানে নর্মাল কে দরকার আছে, কিন্তু ওর জন্য তো সেটা আমিও দেখলাম, সেটা কিন্তু খুব ভালো ব্যাপার আছে। পাড়ার লোকটা খুব বড়রা বলো বাচ্চারাও থেকে যারা তারাও কিন্তু যথেষ্ট ওকে ভালোবাসে। ওকে দেখতে পেলে কথা বলা বা যে ও এরকম বলে ওকে ইগনোর করা, সেটা কখনো না, খুব ওকে ভালোবাসে সবাই। তো এই জায়গায় মানে দাদার কিরকম সাপোর্ট ছিল, মানে দাদাও মানে হেল্প করে? কিন্তু দাদা এই সময়টা প্রথম দিকে দাদা হেল্প করতে পারেনি, অফিসে চাকরি করতো যেহেতু, আর দাদা তখন বুঝতেও পারেনি যে এতটা ব্যাপার আছে। আচ্ছা, তো এবার ফিজিক্যালি না করলেও মেন্টালি বা ফাইন্যান্সিয়ালি এই দুটোকে তো দাদাকে করতেই হয়েছে। নিশ্চয়ই দাদা এইটা দিক থেকে আমাকে হেল্প করেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখনো করে যতদূর পারে এখনো করে। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।
তো আমি একটা পার্সোনাল কোশ্চেন আছে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে চাই মহুয়াকে, আমি এমনি মানে অফ ক্যামেরা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু আমি এই জায়গা চাই কেন এই পয়েন্টটা খুব মানে খুব ভাইটাল আছে জিনিসটা। তো মহুয়া মানে ফার্স্ট চাইল্ড যদি এরকম হয়ে গেছে তুমি সেকেন্ড বেবি কেন প্ল্যান করো নাই? না, আমরা সেকেন্ড বেবি এই জন্য নিই যে ওর মানে ফার্স্ট মানে ওর ঘাটতে পড়ে যাবে অটোমেটিক্যালি। যে দ্বিতীয়টা যদি আমার সুস্থ হয় তখন আমার ওর প্রতি থেকে যে সুস্থ তার প্রতি আকর্ষণটা আমার বেশি হবে ওটাই। এবং আমার বড়জন ইগনোর হবে। ওকে আমি যত ওকে সময় দিতে পারবো, আজ আমি ওকে এতটা সময় দিয়েছি বলে আজ এই জায়গায় আছে। আমি যদি ওকে এর থেকে কম সময় দিতাম ও পারতো না এই জায়গায় আসতে। আর দ্বিতীয় বেবি হয়ে যাওয়া মানে কি কারণে আমি দ্বিতীয় বেবি আনবো, কারণটা কি? মানে একটু মনে থাকে যে একটা নর্মাল বেবিকে মানে আমি এরকম, কিন্তু ওটা না, আমার মনে হয় আমার বাচ্চা ঠিকই আছে, আমার তো কোনো প্রবলেম নেই। ঠাকুর যা দিয়েছে সেটাই আমার কাছে ভালো, সেটাই আমার প্রসাদ। ভালো भगवान आशीर्वाद मने करी दोस्तों। ये चीज ना मतलब इतनी गहरी है, मतलब मैंने जब इनको पहली बार ऐसे पूछा था कि ऐसा क्यों कहते हैं, मतलब मुझे इतना प्यारा आंसर, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकंड बेबी ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है नहीं यार हमें भी एक नॉर्मल बच्चा चाहिए। एंड उसके बाद में ये जो इन्होंने कहा बहुत सच का कि पहला बच्चा उसके बाद में इग्नोर हो जाता है कहीं ना कहीं, हमारा उसके प्रति जो बाद में बच्चा आता है उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है, हम लोग पहले बच्चे को इग्नोर करते हैं, कहीं ना कहीं उसका ध्यान नहीं रख पाते उस तरह से। तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चे के लिए डेडिकेट कर दिया, पूरा टाइम उस बच्चे को दे दिया। एंड शी उनको कहीं फील ही नहीं होता कि वाई आई नीड अनदर बेबी, आई डोंट नीड, मैं बहुत हैप्पी हूँ, भगवान जी ने जो मुझे दिया मैं उसके साथ ही खुश हूँ। तो ये एक जो ना डेडिकेशन है कि माँ का अपने बच्चे के प्रति, ये कोई छोटी चीज नहीं है दोस्तों, मतलब बहुत गहरी है। जब इन्होंने मुझे पहली बार जब बताया मैं भी बहुत अवाक हो गई सुन के कि मतलब इतनी मेंटल क्लियरिटी है लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो ना क्लियर नहीं होते चीजों को लेके, एंड वो कहीं ना कहीं उसको अटकते हैं और फिर वो फंसते हैं उन सब चीजों में, परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं बच्चा भी देखता है ना, उसको भी फिर फील होता है वो चीजें कि पहले मुझे इतनी अटेंशन मिल रही थी अभी मेरी अटेंशन घट रही है। तो वो एक चीज है ना कहीं आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये जो एक फैसला लेना होता है ना एक बहुत बड़ा फैसला है किसी भी माँ बाप के लिए। এটা খুব কিন্তু মানে দাদা এটা দাদা এমনিতে আচ্ছা আপনার দুইজনের ডিসিশন ছিল। আচ্ছা যে আমরা সেকেন্ড বেবি কখনোই চেষ্টা করব না। খুব ভালো এটা, মানে এটা সত্যি খুব বড় জিনিস আছে, ছোট্ট জিনিস আছে, খুব গুরুত্ব জিনিস আছে এটা, মানে যে লোকের জন্য একটা ইন্সপিরেশন আছে। আমি আচ্ছা কি দরকার আছে, হ্যাঁ যে আমাদের একটা বাচ্চার দরকার আছে। দ্যাটস সো সুইট, দ্যাটস অ্যামেজিং। মহুয়া আমি যে বলবো মানে মোটামুটি সবকিছু ভালো চলছে, খুব ভালো তুমি তৈরি করছো সবকিছু। আর মানে ওর আমি একটা জিনিস আর বলবো, মানে সি সো সেন্সিটিভ এন্ড সি সো মানে সবকিছু বুঝেও, মানে একে না বললেও বুঝতে পারে, ও শুধু মুখ দেখলে বুঝতে পারবে। আর অনেক জায়গায় আমি দেখি কি মানে আমি এরকম চুপ করে হয়ে যাই, ও কিন্তু বুঝে যায় আচ্ছা দীপা তুমি এটা করো এইরকম করে নাও, মানে সি ইজ वेरी वेरी सेंसिटिव और खूब মানে জিনিস गुला की खूब भालो को बुझे, मैंने बहुत समझदार है सब चीजों को लेके, एंड उनको पता है कहाँ किस तरह से बात करी जाए। बहुत काउंसलिंग का जो पार्ट है इनका, बिकॉज उन्होंने बच्चे के साथ में सारे टाइम रहा है उस तरह से, तो उनका ये एक पार्ट ना बहुत सुलझा हुआ है। बहुत सारे लोग अटके रहते हैं चीजों पे, बट वो बहुत मेंटली बहुत क्लियर है सब चीजों को लेके। तो ये इतनी क्लियरिटी, वो तो क्लियरिटी की করে তুমি পেলা লাইফে, লাইফ তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছে অনেক কিছু। হ্যাঁ যুদ্ধ করতে করতে এই জায়গাটায় চলে এসেছি দেখো যুদ্ধ করে করে, ভেরি গুড। তো তুমি মানে কি চাচ্ছ আগে ফিউচারে, তুমি কি চাচ্ছ মানে ওকে একটা জায়গায় মোটামুটি সেটেল করে, মানে ও নিজেরটুকু নিজে করে নিতে পারলেই ব্যাস বাস ওটাই। হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের কিছু করতে হবে না। আচ্ছা কারণ আজকালকার ছেলেমেয়েরা মা বাবাকে দেখে না, দেখে না, ও বলে লাভ নেই। হ্যাঁ সেহেতু আমার তো স্পেশাল চাইল্ড, সে তো আমাদের কোনো ওটা আশাই করি না। ও নিজে ভালো থাকুক, নিজেরটুকু নিজে করে যাতে থাকতে পারে সেটাই। वेरी गुड। देखो मॉडर्न मम्मा भाई, हमें कोई टेंशन नहीं है, बच्चा अपने आप को संभाल ले, ठीक से रखे, बस वही हमारे लिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो মহুয়া মানে যারা এরকম যারা প্যারেন্টস আছে যে মানে মানে এরকম যে ফেস করছে, ওরাও অনেক মানে সোসাইটি থেকে অনেকটা শুনতে পারছে, নিজেটাও একটু মেন্টাল স্ট্রেসে থাকে, মানে ওই যে ট্রমা নিয়ে ওরা, এর বাচ্চা তো আছেই তার মধ্যে প্যারেন্টসরা ওর মধ্যে থাকে। তো ওনার জন্য তুমি কিছু বলতে চাও, কিছু মেসেজ দিতে চাও? দেখো আমাদের যেহেতু আমরা স্পেশাল মাদার, আমাদের যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে, সে ঘর বাইরে সব জায়গায় নিজেদের জায়গা নিজেদের করে নিতে হবে, এবং বাচ্চাকেও সেই জায়গাটায় পৌঁছতে হবে, মানে বাচ্চাকেও বোঝাতে হবে তোমাদেরও যুদ্ধ করেই বাঁচতে হবে। আচ্ছা না হলে সমাজ তোমাদের বাঁচতে দেবে না। মাই গড।
दोस्तों इन्होंने छोटी सी बात में बहुत गहरी बात कर दी, क्योंकि ये जो स्पेशल मम्मियाँ होती ना, उनको हर कहीं पे अपना बैटल खुद लड़ना ही पड़ेगा, उनको वो युद्ध अपने लिए तैयार रहना ही पड़ेगा हर एक चीज के लिए, क्योंकि ये समाज में उनको हर एक तरह से उनको देखा जाता है। तो अपने आप को, उनको खुद को भी उस तरह से तैयार रहना पड़ेगा और अपने बच्चे को भी उनको उसी तरह से उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो दोस्तों जहाँ कहीं आप लोग अगर इस तरह से अगर कहीं देख रहे हो इस वीडियो को, और कोई अगर आप कहीं अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो, आप समझ सकते हो इनसे एक चीजों को कि कितनी मुश्किल होती है इस सब सिचुएशन पे रहना, और इस तरह से अपने बच्चों के लिए काम करना, अपनी मेंटल पीस को बरकरार रखना, और फिर भी हर दिन एक नए युद्ध के लिए तैयार होना, हर दिन अपने आप को नए तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना। অনেকে ভাবে যে এই বাচ্চার ভবিষ্যৎ কি, মানে আমাদের অবর্তমানে এদের কি হবে। তো আমি মনে করি আমাদের মা বাবারাও তো আমাদের জন্ম দিয়েছে, কাজ মিশে করেছে, বিয়ে দিয়েছে, তারাও কিন্তু বিয়ে দিলাম মানে সব, মানে কারো হাতে সঁপে দিলাম মানে সব দায়িত্ব মিটে গেল, হয়ে গেল। আমরা হয়তো সেটা দিতে পারবো না, তো ভগবান তো আমাদের জন্য যেটুকুনি লিখে রেখেছে তার বাইরে তারাও যত চেষ্টা করে ভালো রাখতে পারবে না, নিশ্চয়ই। সেহেতু ওদের জন্য ভগবান যেটুকুনি লিখে রেখেছে ওরা সেইভাবেই ভালো থাকবে। আমরা ওখানে কিছু করতে পারবো না, আমাদের মা বাবারাও যেমনি আমাদের জন্য কিছু করতে পারবে না, আমরা ওদের জন্য কিছু করতে পারবো না। সেই নিয়ে আমি কখনো চিন্তা করি না যে আমার অবর্তমানে ওর কি হবে। ও মাই গড, যদি ও সেরকম হয়, ও তো ওরা তো সাধারণত পরগাছা, হ্যাঁ সেরকম হলে আমার মানে একটু বলতে আমার ইচ্ছা লাগছে যে আমার কিছুদিন বাদেই হয়তো ওরও কিছু হয়ে যেতে পারে। आई कैन अंडरस्टैंड। दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, इतनी स्पिरिचुअल है ना। इन्होंने जब ये बात बोली, अगर मैं आपको बोलूँ तो आप समझ पाओगे। वो कह रहे हैं कि देखो ईश्वर ने हम सबके लिए कुछ कुछ बना के रखा। हम नॉर्मल, हमारे मम्मी पापा ने हमको शादी ब्याह कर दिया, सब ठीक है, बट उसके बाद भी वो हमारे साथ नहीं रहे हमेशा, तो हम भी नहीं रहने वाले अपने बच्चों के साथ में। लेकिन उनको ये पता है कि ऊपर वाले ने उसके लिए भी कुछ न कुछ करके रखा, तो हमें अपने मन में उस चीज को एक तसल्ली लेके आनी है, अपने मन में शांति लेके आनी है, और हर चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि ऊपर वाला है आपके लिए। अगर उसने आपको जन्म दिया है तो वो आपको बचाएगा भी हर एक चीजों में। बहु मैं আমি একটাই জিনিস বলবো, তুমি যত কিছু করেছো, ইউ আর ভেরি স্ট্রং, ভেরি পাওয়ারফুল উইমেন, ভেরি পাওয়ারফুল। আর তুমি যত ভালো কিছু করেছো সবার জন্য উপরওয়ালা তোমাকে দেখছে, আর সেটা নিশ্চয়ই এই যে বাচ্চা আছে, বাচ্চার জন্য সবকিছু ভালো হবে। তুমি কিছু চিন্তা নিও না, অনেক লোক তোমার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে, তোমার জন্য উঠে যাবে, তুমি চিন্তা করো না এটা নিয়ে। না তুমি যত এই যুদ্ধ তুমি করেছো না, এই যুদ্ধটা এমনি যাবে না, এই এমনি মানে এটা এমনি যাবে না। তুমি ওটা তোমাদের মতো লোকেরা আছে বলে আমি কিছুটা বলে জোর পাইবো। निश्चय এটা तो सब देख पा रहे हो, मतलब वो अपनी स्टोरी शेयर करते करते वो रोक नहीं पा रही अपने आंसुओं के उनको, लेकिन फिर भी वो हंस के मुस्कुरा के हर एक चीज का आंसर कर रही है। दोस्तों ये एक माँ की बेबसी, अपने अंदर की तकलीफ, एक अपने अंदर का वो जज्बा, फिर भी अपने आप को, क्योंकि उनको मजबूत रहना है, अपने बच्चे के सामने उनको मजबूती दिखानी है कि कोई आम महिला नहीं कर सकती। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, महुआ बोस जैसे स्ट्रॉन्ग महिला ही वो कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। एंड महुआ, I'm really so proud of you. I'm really so proud of you. Thank you. তোমাকে থাকলে আর কেউ করতে পারতো না, সত্যি। আমি যে প্রথম ওনাকে বলেছিলাম কি আমরা একটা রেকর্ড করব, যদি একবারই হাঁ করে দিল মেয়েরা, বলে ঠিক আছে চলো করি। আমি ভাবতাম কি জানি মানে হাঁ করবে কি না করবে, কেন নিজের স্টোরিটা, এটা খুব মানে বড় ব্যাপার আছে, এটা খুব মানে একটা স্ট্রেংথের ব্যাপার আছে কি আমি নিজের স্টোরি লোকের সামনে নিয়ে যাব আর ওনাদেরকে ইন্সপায়ার করব, সেটা নিজের মধ্যে একটা বড় ব্যাপার আছে। সেটা ও হ্যাঁ করলো, ওর ডিসিশনটা নিলো কি হ্যাঁ ঠিক আছে দীপা ওকে আমি আসবো, আমি সেটা করবো নিশ্চয়ই, যতটুকু আমার দ্বারা হতে পারে লোকদের যারা এই সিচুয়েশনে আছে, তাই না, ওই সিচুয়েশনে তুমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স ওনাদের সাথে তুমি শেয়ার করতে পারো, ওনারা একটু হেল্প করতে পারো। যতদূর পারি আমার হয় চেষ্টা করি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। মহুয়া আর কিছু তুমি বলতে চাচ্ছ? কিছু বলার নেই, ওই স্পেশাল মাদের জন্য ওই যে মনে জোর নিয়ে এগোতে হবে, ভেঙে পড়লে তাহলে নিজেরাও বাঁচবে না, বাচ্চাও বাঁচবে না। ওকে চলো, অনেক রোনা ধোনা হয়ে গেছে, এবার অন্য জিনিসটা জিজ্ঞেস করি। আচ্ছা বাবু আমাকে বলবে তুমি খালি সময় তো তুমি কি করো? জানি এমনি তো জানি ও বেচারা খালি সময় পায় না, তাও কি করে খালি সময়তে ও খালি সময়তে তুমি কি করো? পড়ে থাকো? পড়ে থাকে দেখ, খালি সময় নেই গো। ইয়েস ইয়েস, খালি সময় মানে আরেকটা ভালো জিনিস, আমি যেই সময় ওরা বাড়িতে যাই সব সময় কুকুর ঢুকে
ঢুকে থাকে। আমরা এটা কি বাবা, এটা কোথায় থেকে? ও তো স্ট্রিট ডগ, মানে ওনাদেরকেও বাঁচে, তো এটা মানে কেন, মানে এটা কি করে হলো? এটা অনেকটা স্ট্রিট ডগ বাড়িতে। আমি মানে আমার বাপের বাড়িতেও কুকুর ছিল। আচ্ছা। তো আমি কুকুর এমনি পছন্দ করি। আচ্ছা। তো যত মানে বাবার নিজেরও কুকুর আছে, আমি ওটা স্ট্রিট ডগই আমার যেটা কুকুর। আচ্ছা। তো ওকেও আমি এসে বললাম, এবার ওই রাস্তার কুকুরগুলো না গরমে বা শীতকালে বাইরে পড়ে থাকা বা ইসে করা, ওদেরও তো কষ্ট হয়, সেই কারণে বাড়িতে। আরে আমাদের বসার সোফা নাই, আমি যে যাই দিবা ছেড়ে দে বাবু সোফাতে, মানে ওরা মহারাজজি মতন সোফাতে বসে থাকে, বিরাজমান থাকে, আর আমরা হয়তো নিচে বসে থাকি। আচ্ছা কি নাম আছে স্টুডেন্ট নাকি একটা, কি নাম আছে? আমারটার নাম চিকু, স্কট। স্কট, মানে আমি আরে স্কট আমাকে জায়গাটা দে বাবা, স্কট তো নিজে বসবে, যাবেই না। ওর মাম্মি আসবে ওকে, এই চল 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 স্কট, ও যাবে না, এরকম করে থাকবে এরকম করে, মানে কি বাবা মহারাজা মতন থাকে। তো আমি বউকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তো সেটাই তোমাদের সাথে বললাম আর কি। তো মানে ওনাদের সাথে মানে একটা আলাদা কানেকশন তুমি ফিল করো না? আমরা মানে আমি যদি ওদের কিছু বলি সেটাও ওরা খুব ভালো মতো শোনে। হ্যাঁ তাই। হ্যাঁ, আমি ওদের রাত্রে 8টায় খেতে দিই, তো 7:30 থেকে ওরা সব আমার গেটের সামনে বসতো, যে যেখানে থাক চলে আসবে। আচ্ছা। ও বাবা রে। আচ্ছা, রাতের বেলাটা আমি খেতে দিই, দুপুর বেলাটা অন্য একজন খাবারটা দেয়। তো মেয়েটাকে ওদের ডেকে ডেকে আনতে হয়। ও বাবা, তাই? আমার কিন্তু ওকে ওদের ডাকার দরকার নেই, ঠিক 7:30 সময় আমার গেটের সামনে এসে বসে থাকবে, যে 8টার সময় এখান থেকে খাওয়া পাবে। রাত্রিবেলা তোমার বাড়িতে ঘুমায় ওরা? ওরা রাতে আমাদের বাড়িতেই ঘুমায়। আচ্ছা, রাত্রিবেলা ঘুমায়, আর দুপুর বেলা যে মানে গরম দুটো 2:30টার সময় মাঝ রাতে আমাকে ওদের বার করে দিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, বেরোতে চায় তখন বের করে দেবে। আর ঠান্ডা মাসে ওরা ভালো করে বউ একদম ওনাদের জন্য ভালো করে একটু গুছিয়ে টুচিয়ে রাখে সব, তো ওরা ভালো করে ওইখানে ঘুমায়। তো মানে সেই জিনিসটা মানে অ্যানিমালস এর সম্বন্ধে মানে ও তো মানে ভিতরে তো আছে মানে জিনিসটা কি না, মানে एनिमल्स के लिए भी वो इतना अंदर से प्यार है, तो सोचो इंसानों के प्रति कितना गहरा लगाव होगा। तो दोस्तों ये हर किसी में नहीं होती ये सब चीजें, ये सब क्वालिटी, ये सारे के सारे गुण ना बहुत कम जो ईश्वर जिनको बनाते हैं ना, खास तौर पे जैसे बहुआ जैसे लोग जिनके दिलों में इतना गहरा प्यार होता है, इतनी गहरी सहानुभूति होती है, इतना गहरा लोगों के प्रति लगाव होता है एनिमल्स के लिए। उन बेजुबानों को बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं, कितनी जगह देखते हैं, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनके मुंह में तार बांध देते हैं, बहुत तरीके से बुरी बुरी चीजें होती है, उनको खाना नहीं देते, कुछ भी करते हैं। उन सब जगहों पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो उन बेजुबानों की आवाज को पहचानते हैं। तो महुয়া তুমি খুব খুশি ওনাদের জন্য এটা করে? আমি আমার খুবই ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে যে আমি আমার সময় আমার मेয়ে আর আমার মানে डॉगीদের जন্য स्ट्रीट डॉग्स। दोस्तों खास चीज और है, इन्होंने एक काम वाली रखी थी ताकि मतलब उन जैसे डॉगीज को जो खाना वाना देते थे ताकि उनके बर्तन तक कर पाए, तो इनकी जो काम वाली आती है उसने मना कर दिया कि मैं डॉगी के बर्तनों को नहीं करूंगी। पता है क्या, ये खुद इन बर्तनों को करती है, मतलब इतना गहरा प्यार है उनके प्रति उनको। तो তুমি কিছু আর কিছু করতে চাও ডগিজের জন্য, কিছু বড় কিছু মানে কোনো সংস্থা ফাস্তা বা কিছু করতে চাও? এমনি বাড়িটাকে সংস্থা করে রেখেছে, ও তো ডগ আছে বাবা। খুব ভালো। তো এইটা একটা জায়গা আছে যেখানে আমরা বুঝতে পারি কি মানুষের ভিতরে মানে কত যে জিনিসটা যেটা আছে কি হ্যাঁ লোককে একটু মানে দয়া ভিতরে আছে, তো সেটা খুব ভালো। তো আর 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 মানে তুমি এখানে আর খালি সময় তার কি করো, মানে মেয়ে তো স্কুলে চলে যায়, তো সেই তুমি 4-5 ঘন্টা মোটামুটি ওই সময় তুমি কি করো? আমি আড্ডা করো, স্কুলের বাইরে বসে থাকি। আচ্ছা, বন্ধু বান্ধবের সাথে নানা রকম কথা শেয়ার হয়, তার বাচ্চাকে কি হলে ভালো হয়, কিরকম হলে ভালো হয়, সেইভাবে কথাবার্তা শেয়ার হয়। হয়তো একটু বাজারে গেলাম, একটু দোকানে গেলাম, সব করে চা খেয়ে মানে যাদবপুরে কোনটা সেল আসছে, কোথায় কি কি আছে, চৈত্র মাসে সেল আসছে, সব জানে ও মায়েরি, মেয়ে সব জানে সব, তাই না? আচ্ছা, আর আচ্ছা খালি সময় তো ঠিক আছে, চলো সেটা তো বললাম। তো তুমি সকালে কটা দিকে উঠো গো? 5:30-6টা। 5:30-6টা? বাবা নিজেকে মানে মোটিভেট করো সেই সময়, নিজেকে এনার্জাইজ করো। কি করো গো সকালে? সকালে উঠে সংসারের কাজ আমাকে তো 9:30টার মধ্যে সব সেরে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়, মেয়েকে তৈরি করে মেয়েরও তো সব আমাকে সব কাজ করতে হয়। ওকে ওকে ওকে। তারপরে ডগির খাবার দাবার সব রেডি করে রেখে আসতে হয়, 1টার সময় খায়। আচ্ছা আচ্ছা, সব করে রেখে আসতে হয়। তো
दोस्तों देखो मतलब कितनी अपने आप में वन वुमेन आर्मी है ये, मतलब एक अकेली महिला होकर सारी सब चीजें करती है, मतलब कितना कुछ है। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि हम महिलाएं क्या कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है। बस हम अपने उस पावर को ना पहचानना सीखे, उस एक चीज को अपने अंदर से लेके आना सीखे। एंड महुआ जैसे लोग ही ना हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर है कि यार इतनी भी मुश्किलें नहीं है चीजें। जब इन जैसे लोग इतनी सब चीजें कर सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो মহুয়া আমাকে তো সত্যি খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে কথা করে, এন্ড আমি রিয়েলি খুব এনজয় করলাম। এন্ড এটা খুব মানে একটা পজিটিভ ব্যাপার ছিল আমার জন্য কি তুমি যে হ্যাঁ করলা, তুমি যে আসলা, আমরা আজকে যে এটা রেকর্ড করতে পারলাম, এটা খুব ভালো। তোমার কেমন লাগলো তুমি বলো? খুব ভালো লেগেছে। আচ্ছা, খুব ভালো লেগেছে সাথে কথা বলে, খুবই ভালো লেগেছে আমার সাথে কথা বলে। তাই প্রশ্নের উত্তর দিয়েও নিজেকেও অনেকটা ফ্রেশ মনে হচ্ছে। অনেকদিন বাদে কারোর সাথে সব কথা শেয়ার করলাম বা বললাম। সবসময় তো সবার সাথে সবকিছু শেয়ার করা যায় না, বলা যায় না। নিশ্চয়ই তোমার সাথে করলাম আমার নিজেরা খুব ভালো লেগেছে, फ्रेश লাগছে, ভালো লাগছে। That's so sweet, that's so sweet। दोस्तों ये सब जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए, क्योंकि तो हर किसी की कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है। हमें लगता है यार ये हमारी कहानी किसी के लिए क्या मैटर करती है, कोई मैटर नहीं करेगी, क्या बड़ी बात है। बट ऐसा नहीं दोस्तों, हम में से हर कोई अपने अपने युद्ध लड़ रहा है, हम में से हर कोई अपने अपने बैटल को फाइट कर रहा है। तो उनसे सब जगह पे जब हम ऐसी स्टोरीज लेकर आते हैं सोसाइटी में, उन सबको शेयर करते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे मैं अकेला नहीं हूँ इस तकलीफ में, कोई और भी है, और वो उसको कैसे अच्छे से निभा रहा है, हंस रह के, खुशी से, तकलीफ में सब चीजों से दूर करके, हर चीज को फाइट करते हुए कैसे अपने आप को ना हैप्पी रख रहा है, मोटिवेट रख रहा है। तो वो हम सबको इंस्पायर करता है दोस्तों। जो मेरा ये शो है दोस्तों, बेबाक बातचीत शो, इसके थ्रू मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमारे सोसाइटी में ऐसे लोगों की कहानियां आप सब तक पहुंचे जो आप सबको मोटिवेट करे, और आप सबको उन सब चीजों तक आप समझ पाओ कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी सोसाइटी खड़ी है, आपके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंधे से कंधा मिला के आपके हर तकलीफ में आपके साथ है। ठीक है, तो भाई यही था हमारा प्यारा प्यारा बेबाक बातचीत शो। मुझे तो बहुत सारा मजा आया दोस्तों, उम्मीद है आपको भी बहुत ज्यादा ही पसंद आया होगा। अगर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स रहते तो दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ किसी चीज को लेके आपको पूछना हो, जैसे स्पेशल बच्चों के प्रति कितनी सब चीजें आप कर सकते हो, तो यस महुआ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे क्वेश्चन आप भेजना, मैं महुआ से पूछ के या महुआ से आपसे डिस्कस कर सकती हूँ। ठीक है, आप अपनी चीजें बात कर सकते हो, आप अकेले नहीं हो दोस्तों। ठीक है, তো ভাই यही था মহুয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য অ্যামেজিং ইওর টাইম। আমার সত্যি খুব ভালো লাগলো, কিন্তু ওর মেয়েটার চোখের জলটা কিন্তু শুকলো না, কন্টিনিউস গঙ্গা যমুনা চলে যাচ্ছে। আচ্ছা এটা বন্ধ করার পরে তারপরে একটু ওকে পিটাবো তারপরে, ঠিক আছে? ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड यस अपना बहुत बहुत ख्याल रखना दोस्तों। मैं भी इंडिया आ चुकी हूँ, और इंडिया आने के बाद में मैं भी कोशिश कर रही हूँ बहुत सारे लोगों के साथ में फिर से जुड़ के फिर से वो सब चीजें कर सकूँ। हालांकि मैंने रिकॉर्ड भी करे काफी सारे वीडियो, लेकिन ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, और मैं खुद इस चीज को बहुत गहराई से महसूस कर पा रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, कहीं ना कहीं वो माँ का जो एक मन होता है अपने बच्चे के प्रति, और वो जो उसके एफर्ट्स रहते हैं, मैं हमेशा उनको देखती हूँ, और मेरे मन में हमेशा से थी कि नहीं यार उनको मैं एक दिन ये चीज कहूंगी, लेकिन पता नहीं कभी वो चीज हुआ नहीं। बट शायद ये ऊपर वाले की इच्छा थी, मर्जी थी, शायद इसी वजह से हमारा कनेक्शन हुआ कि कहीं ना कहीं महुआ अपनी स्टोरी के थ्रू आप सबको हेल्प कर सके। अगर दोस्तों आपको कुछ अगर हेल्प हुई हो, कहीं ना कहीं आपको अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर से जरूर करना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और आपकी भी अगर कोई स्टोरी हो तो प्लीज आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कहीं पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हो और बुला सकते हो, दीपा यार मेरी स्टोरी आनी है। तो ठीक है, चलो ख्याल रखो, बहुत सारी बातें हो गई, कितनी बातें करते हो यार आप लोग, चले दो बहुत बातें हो गई, टाटा बाय बाय।